Good morning students, welcome back to this Sheba online class. Today we have to continue this lessons, that is quantum mechanical model of atoms. For this you have to go for the concept is shape of orbitals and the energy of orbitals. And the shape of orbitals, I am going to show you how it's the orbital, the shape is there for that SPDF. Okay, let's go for it. This is the shape of orbitals for S orbitals, and this is for P orbitals. It's look like the x axis and y and z axis, and this is for D orbitals. You have to notice this is that the 3D dimension of the D orbitals. It's a 4 types of nodals, and the F orbitals it's look like this. This is obtained for that the nodal is 2, and we go for that the 3 types of P orbitals, that is Px, Py and Pz. In this Px, this is orbital, its different value of m value, that is 3 different orientation possible. And P orbitals, this orbital is designed, it's Px, y, z, and then go for that D orbitals of dxy. In this dxy, the value is m is -2, -1, 0, as well as +1, +2. For that the azimuthal, the number is L, value is 2. So you have to notice that for d orbital of yz, in this yz it's depending on that x axis, and it's look like the 3 dimension of this orbital shape for that x square minus y square of the d orbitals for the 2 times of x axis as well as that y axis of the 2 times, and then go for that d orbital of z squares. For this axis along with xy, we can go for that the 2 times of z's. Okay, now go for the some examples with the helium atom for 1s2. In this atom its shape is look like for that, and beryllium atom is that 1s2 and 2s2. For the 1s2, 2s2 orbitals the shape is there. For the carbon also, for 1s2, 2s2, 2p2, this is that the orbital shape of carbon, and this is for oxygen 1s2, 2s2, 2p4. This is orbitals, it contains s and p orbitals. For the neons 1s2, 2s2, 2p6. This is the dimension of that shape for the different type of orbitals. It's a magnesiums. Okay students, I hope you understand about that how is the shape of the orbitals of the different type of, okay, and shape of the orbitals. It's next to go for that energy of orbitals. In this energy of orbitals, the general formula I already explained about that formula for minus 1312.8 z square by n square kilojoule per mole. So this is that energy of orbitals for that the general expressions for that atomic number, the number of nodes, that is the number of electrons. Okay, we have to use that for find out that energy of orbitals. Okay, so electrons வந்துட்டு நியூக்ளியஸை சுற்றி உங்களுக்கு ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம்ல, that is the pathway. In this pathway we can call shells k, l, m, n. Likewise we can call otherwise the orbitals s, p, d, f, s orbitals, p orbitals. So அந்த orbitals shape தான் நம்ம பார்த்தோம். So இந்த kind of orbitals ஓட energy level-ஐயும் நம்ம இந்த formulas மூலமா find out பண்ண முடியும். Next go for that the values of n plus l. In this n plus l value of that, it's different types of orbitals, we can get the different type of values also. So I am going to explain about that orbitals and n values and l values. Obviously we can get that n plus l. It's very easy to find out for 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s. So what is this? This is for the orbitals, it's kinds of orbitals. For I am going to explain about what is that SPDF. So SPDF la இந்த ஆர்டர் எப்படி வந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா
ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஆர்டர் எப்படி வந்ததுன்னு உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்எல்லோடைய வேல்யூஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிடுவோம், அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? ஸோ 1 is the value of n is 1, the L value is 0. So 1 plus 0 that is 1, as well as 2s. இந்த n வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஆர்பிட்டல்ஸ்க்கு ஃப்ரண்ட்டில் என்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள், தட் இஸ் தட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற நம்பர்ஸை நீங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுனா போதும். எல் வேல்யூ உங்களுக்கு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, S for 0. ஸோ SPDF 0, 1, 2, 3. L for azimuthal numbers, that is starting with 0. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் குவாண்டம் நம்பர்ஸோட ஃபீச்சர்ஸில். ஸோ 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ SPDF மீன்ஸ் 0, 1, 2, 3. அப்போ S ஆர்பிட்டல்ஸ்னால் 0, P orbitals means 1, D orbitals means 2 and F orbitals means 3. So this is the format to find out the L values. So N value have to start it with the previous, okay, and 1, so 2, 2, 3, 3, 3 and 4, okay. This is for N and L. S means 0, P orbitals means 1. So again S is there, so I am going to write down that 0. P orbitals 1, D is 2. Again S is there, so I am going to write down 0. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ எல்லும் என் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கும். இதை வச்சு நீங்கள் எல் ப்ளஸ் என்னோட வேல்யூவை ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் தட் த வேல்யூ இஸ் ஃபைண்டிங் மெத்தட்ஸ் அண்ட் கோ ஃபார் தட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் என் ப்ளஸ் எல் ரூல்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் திஸ் டேப்லேஷன்ஸ் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜிஸ். இந்த டேப்லேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, எப்படி நம்ம இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் எனர்ஜிஸை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. இந்த எனர்ஜிஸ், இந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அது மட்டும் தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் தட் லெசன். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு மென்ஷன் ஃபார் தட் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் மெத்தட் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, KLM. ஸோ நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் இயர் பார்த்துருப்பீங்க, 2 electrons filled in the first orbit pathway, செகண்ட் பேத்வேல 8 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டடீஸில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதுதான் இது. சரியா? ஸோ இந்த ஆர்டரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணாமல் இதில் இருக்கக்கூடிய அதே ஆர்டரில் தான் எழுதணும். உங்களுக்கு இது வந்து 2 மார்க்ஸில் 1 மார்க்ஸில் கூட கேட்பாங்க. ஸோ இன் திஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் வி கேனாட் சேஞ்ச் தட்ஸ் ஆர்பிட்டல்ஸ் த பிளேசஸ். ஓகே, இந்த ஓரியன்டேஷன்ஸ் அப்படியே தான் உங்களுக்கு ரீட்டைன் ஆகணும். ஸோ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d and 4p, 5s. likewise we have to go for that the end of the 6d வரைக்கும் நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு அப்படியே இதே ஆர்டரில் மூவ் ஆன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இந்த ஆர்டர் எப்படி நம்ம ரிமைன் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு அது ஈஸி மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அந்த மெத்தட்ஸை நம்ம இப்போ ஃபர்தராக பார்ப்போம். தட் இஸ் ஃபில்லிங் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ். ஃபில்லிங் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் மீன்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டல்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில்லிங்ஸ் வந்துட்டு எந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஆஃபர் பிரின்சிபல்ஸில் நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி பவுலி எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ஸ் ரூல்ஸ். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஃபில்லிங்ஸை அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆஃபர் பிரின்சிபல்ஸில் உங்களுக்கு வந்து தான் இந்த ஆர்டரை வந்துட்டு எவ்வளோ அழகாக ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு. உங்கள் புக் பேஜ் நம்பர்ஸ் 52ல் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்டருடைய ஷேப் உங்களுக்கு அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் எழுதி பாருங்கள். ஏன்னா அதோடைய ஆர்டர் இருக்கு இல்லையா, 1sக்கு அப்புறம் 2s, 2p, 3s. ஸோ இது நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணுன்ற அவசியம் இருக்காது. ஆஃபர் பிரின்சிபலோடைய அந்த டேப்லேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஷேப்பை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா, சரி நான் க்ளோஸாக காமிக்கல, நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் அனுப்புவேன் இல்லையா. ஸோ அந்த 52 பேஜில் பாருங்கள், ஆஃபர் பிரின்சிபலில் இந்த ஷேப்பில் உங்களுக்கு இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 1s, 2s, 2pன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிருவீங்க. இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஃப்ரேம் திஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? தட் இஸ் ஆஃபர் பிரின்சிபல்ஸ் and go for that Pauli exclusive principles. Pauli exclusive principles also it's given to this m value also. M means mechanical quantum numbers. நம்ம அந்த ஃபீச்சர்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, இதில் மெக்கானிக்கல் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் ஆல்சோ இஸ் கிவன் ஃபார் தட் 53 பேஜ். ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸோடைய ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ், செகண்ட் எலக்ட்ரான்ஸில் உங்களுக்கு n, l வேல்யூ as well as m வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. and then the end of that what is that spinning electrons, அது கிளாக் வைஸ் ஆர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டிபெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எஸ்பெஷலாக எல் ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷேப்போடைய வேல்யூஸை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் தட்
explain from this. What is that? Pauli exclusive principles. இதில் n value L, M and S. ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் பவுலி. இப்போ ஆஃப் பவுலில் நான் வந்து சொல்லியிருக்க மாதிரி உங்களுக்கு ஃபர்தர் கான்செப்டில் உங்களுக்கு எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம், என்ன எலமெண்ட்டில் அட்டாமிக் நம்பரில் எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் கன்ஃபியூஸாக இருந்தாலும் இந்த எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன். சரியா? இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஹன்ஸ் ரூல் போகலாம். ஹன்ஸ் ரூல் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், ஹவு இட் இஸ் இட். ஸோ பிஃபோர் தட் வி ஹேவ் டு நோ அபவுட் தட் த நம்பர் ஆஃப் n வேல்யூ அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் L. ஃபார் தட் 0 1 2 3 தெரியும், என்னோட வேல்யூ 1 2 3 தெரியும். ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் ரிட்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் தட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த டேப்லேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு தி ஹன்ஸ் ரூல் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஃபார் s ஆர்பிட்டல்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் p ஆர்பிட்டல்ஸ் and d orbitals and f orbitals. So s p d. So நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் எப்படி நான் பண்ணணுன்றதை சொல்கிறேன். s orbitals always in 2 electrons and for that p 6, d 10, f 14. So you have to remember carefully, s is 2, p 6, d 10, f 14. ஓகேவா? ஸோ இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன் திஸ் ஃப்ரேம் ஃபார் தட் ஒன் பாக்ஸ் கண்டெயின் த 2 எலக்ட்ரான்ஸ். Electrons you have to mention for this like arrow, and second electrons have to do this type of arrows. Okay, and then go for that p6, that is p orbitals. I am going to fill it. For that எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்ற மெத்தட்ஸும் இருக்குது. நம்ம 2 2 ஃபில் பண்ணிகிட்டே போவோம் அப்படி தானே? ஸோ அப்படி கிடையாது. First you have to fill it with the 1 electrons, it's up to the end. Likewise 1 2 3. Or you got it? So this is how many electrons is there? 3. Now I am going to complete that the full electrons of that one box. So 1 2 3. So total 6 electrons. இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட்டில் தான் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். எடுத்த உடனே நீங்கள் 2 2 நீங்கள் ஃபில் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி 2 2 ஃபில் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்டல்ஸில் நீங்கள் எலக்ட்ரான்ஸை ஒரு எலக்ட்ரானை நீங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் தட் டி ஆர்பிட்டல்ஸ். ஸோ p6 மீன்ஸ் ஐ எம் ஃப்ரேம் தட் 3 partitions, and d10 means 5 partitions, and f14 means 7 partitions. So 7 into 2 14, 5 into 2 10, and 3 into 2 is a 6. Okay ma? This is 2. So it will be in the only one box. So இப்போ நான் வந்துட்டு d orbitals எப்படி fill பண்றேன்னு பாருங்க. 1 2 3 4 5. Okay, this is only for that 5 electrons. I am going to continue this 1 2 3 4 5. ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் ஃபில் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ எஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு கண்டினியூ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் எஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ். இது எப்படி அப்படின்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு ரூல் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? தட் இஸ் த நியூக்ளியஸ் ஃபார் தட் ஃபஸ்ட் pathway 2 electrons 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? தட் இஸ் தட் ஃபார் தட் ப்ரைமரி லெவல். திஸ் இஸ் த செகண்டரி லெவல். ஓகேவா? தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். எல்லாமே எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் தான், பட் த மெத்தட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் தட் லோவர் கிளாஸஸ் அண்ட் டு த ஹையர் கிளாஸஸ். அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? இது வந்துட்டு ஹன்ஸ் ரூல்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த மெத்தட்ஸ் வந்து ஹன்ஸ் ரூல்ஸ். அதுவே பவுலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம அந்த டேப்லேஷன்ஸில் சொல்லியிருக்கேன். ஆஃப் பர் பிரின்சிபல்ஸ் தான் உங்களுக்கு இதோடைய அந்த ஸ்டெப் எப்படி உங்களுக்கு 1s 2s 2p 3s அந்த ஆர்டரை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது ஆஃப் பர் பிரின்சிபல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எப்படி உங்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் இட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த டேபிள்ஸ். லைக்வைஸ் வி ஹாவ் டு லேர்ன் அபவுட் தட் த சீரீஸ் ஆஃப் த எனர்ஜி லெவல் ஆஃப் த ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் what is that increasing order. Okay, so the most important I am going to explain for using this orbitals fillings. Okay, now go for that. For this the electronic configurations, I am already explained about the electronic configuration, how to be used using that the different type of elements in our periodical table, starting with the atomic number 1 to 10.
So this is the 1 to 10 elements name for hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. That is 1 to 10. So this is for that electronic configurations using that, what is that, Aufbau principles, and other, as well as we have to go for that Hans rules, how to fill the electrons அப்படின்றத பார்ப்போம். First electronic configurations எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் orbitals diagrams எப்படி frame பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். Already I am explained, that is the important. So இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு அதை ஃபில் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதையும் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஸோ helium, the atomic number is 1. So atomic mass is the 1. So that is electronic configuration, that is 1s. So S category சொன்னாலே நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன், 2. P categories means 6. D categories means 10. And F orbitals category is 14. So இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So first go for that S. So உங்களுக்கு only 1 electrons only is there. So I am going to write down 1s1. So it will be filled to 2 வரைக்கும் fill பண்ணலாம். But hydrogen having that only 1 electron அப்படின்றதுனால நான் 1 மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன். So I am going to write down for that orbitals diagram like this for 1. Okay, and then go for that helium. Helium is 2. So obviously 1s2. So 2 வரைக்கும் fill பண்ணலாம். அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து orbitals வந்து fulfill ஆகிடுச்சு. So 2 2. So I am going to write down for the 2 electrons. Are you got it? So I am going to frame that only one box for S. S இருக்கிறதுனால நான் ஒரு பாக்ஸ் தான் எழுதியிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த பாக்ஸ் கூட S 1. P had partitions 3 types and D 5 14. So 7 இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு S மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ நான் ஒரு பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மற்ற பாக்ஸ் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுன்ற அவசியம் இருக்காது. ஹீலியம் அதே மாதிரி S ஆர்பிட்டல்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஒரே ஒரு பாக்ஸு. அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 2 அப்படின்றத நான் 2 ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். லித்தியம் ஃபார் 3. ஸோ 1s2 கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு, ஏன்னா ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு எங்கே, ஹீலியம்லேயே. அப்போது எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும். அப்போ இன்னும் கூட நாங்கள் S ஆர்பிட்டல்ஸில் இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்னது, 2s. அந்த 2s நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த 2sலேயும் உங்களுக்கு 2 வரைக்கும் உங்களுக்கு கேப்பபிள் இருக்குது. ஆனால் நம்மளுக்கு 3ன்றதுனால 2 + 1. அப்போ 1s2 2s1 அதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த அட்டாமிக் மாஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு 2 + 1. ஸோ 3. ஸோ ஹவு டு பி ஃபில்ட் அப்படின்னு பார்ப்போம். 1s2 கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். ஸோ 2sோட டேப்லேஷன்ஸ் 1 தான் இருக்குது. ஸோ 1 2 3. ஓகேவா? ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ரெண்டுத்தையுமே ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அகைன் வரணுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. 1s2க்கு இந்த ஒரு பாக்ஸ், 2s2க்கு இந்த ஒரு பாக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ 1s2 ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு. 2sல 1 இருக்குது, அதனால் நான் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் பெரிலியம். பெரிலியம் இஸ் 4. ஸோ 1s2 2s2 1s2 2s2. இப்போ 2 S ஆர்பிட்டல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ 1 2 1 2. ஸோ திஸ் இஸ் தட் ஃபார் பெரிலியம். ஃபார் போரான் 1s2 2s2 2p1. ஏன்னா 2 2 ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு 5 இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அடுத்த ஆர்பிட்டல்ஸ்க்கு போகணும். அடுத்த ஆர்பிட்டல்ஸ் என்ன இருக்குது, P ஆர்பிட்டல்ஸ். அப்போ P ஆர்பிட்டல்ஸில் மொத்தம் 6 உங்களுக்கு ஃபில் பண்ண முடியும். ஆனால் நம்மளுக்கு தேவை 1 தான், ஏன்னா ஆல்ரெடி 4 ஃபில் ஆகிடுச்சு. ஸோ பேலன்ஸ் 1 தான் இருக்குது. அப்போ 2p1. ஸோ இதில் தான் நீங்கள் கவனமாக நோட் பண்ண வேண்டியது. நான் எப்படி ஃபில் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். 1s2 2 கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. 2s2 கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. 2p1 தான் இருக்குது. அப்போ நான் 1 மட்டும் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். மற்ற பேலன்ஸ் உங்களுக்கு எம்டியாகவே இருக்கும். அதே சேம் ஃபார் கார்பன். 1 2 3 4 5 6. ஸோ 2 ஃபில் பண்ணிட்டேன். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலக்ட்ரானாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் அகெயின் நம்ம தனியாக வரணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது வந்துட்டு px py pzன்னு சொல்லுவாங்க P ஆர்பிட்டல்ஸில். தட் இஸ் டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டல்ஸை P ஆர்பிட்டல்ஸை 3 டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க. தட் இஸ் நீங்கள் ஆக்சஸ் பார்த்தீங்களா ஷேப்பில் XYZ, அதுதான். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு D ஆர்பிட்டல்ஸும் Fலேயும் வரும். ஓகேவா? ஸோ P ஆர்பிட்டல்ஸில் நான் 1 அங்கே ஃபில் பண்ணிவிட்டேன், இங்கே 2 ஃபில் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல 1 2 3 4 5 6 7. ஸோ டோட்டல் நைட்ரஜன் 7. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிஜன் 1 2 3 4 5 6 7 8 அப்படின்றதால நான் அப்போ மறுபடியும் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டலில் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறேன். மற்ற ரெண்டுத்துலேயும் சிங்கிள் தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ளோரின் 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ 2 பாக்ஸஸில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கும். லாஸ்ட் பாக்ஸ் மட்டும் சிங்கிள் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்.
So next go for the neon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So இந்த ஆர்டரில் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக 2 + 2 4 4 + 6 what is that 10. ஸோ நியான் வந்துட்டு 10 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம். தட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த ஹன்ஸ் ரூல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஹன்ஸ் ரூல்ஸில் நான் உங்களுக்கு ஜென்ரல் தீம் நான் எழுதுகிறேன். உங்களுக்கு ஜென்ரலாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இந்த ஆர்டர் மட்டும் இல்லை, இதையும் 1s2 2s2 2p6 3s2 எஸ்னாலே 2 சொல்லணும், p ஆர்பிட்டல்ஸ் மீன்ஸ் 6 சொல்லுங்கள், d10 f14. ஓகேவா? ரெடியா நீங்கள்? p ஆர்பிட்டல் 6 2 10 6. I hope you continue this. நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ எஸ் மீன்ஸ் 2 d10 p6 s2 14 10 6 2 f yes that's right 14 d10. ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். இப்போ புரியுதா? ஸோ இது இன்னும் கூட உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் go for that the examples for I'm using that chromium that is 24 and copper 29. why I am using that particular element அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா in this particular element have to explain about the half filled electronic configurations orbitals. ஏன் அப்படின்னா half filled அப்படின்ற மெத்தட் ஏன் வந்தது அப்படின்னா that is the main thing for that PDF. PDFல உங்களுக்கு the half of P6 means the half of that P3 and D10 means D5 and F14 means F7. ஸோ நீங்கள் இதில் P6ல பாதி D10ல பாதி F14ல பாதி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் தட் அந்த ஆர்டரில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணியா தட் வில் பி வெரி ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டேபிலிட்டி நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, எலக்ட்ரான்ஸோடைய கான்ஃபிகரேஷன் ஃபுல் ஃபில்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எலமெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும். மற்ற எலமெண்ட்ஸோட பாண்டட் ஆகுது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, ஏன்னா அது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஏன் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங்ஸ் இட்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங்ஸ். இப்போ நம்ம இந்த எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங்ஸை வந்துட்டு நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா த லாஸ்ட் கேட்டகரிஸில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறப்ப இட் வில் பி லிட்டில் பிட் சேஞ்சஸ் ஃபார் தட் ஒன்லி ஃபார் ஸ்டேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங்ஸை லிட்டில் பிட் சேஞ்சஸ் கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரோமியம் தட் இஸ் 24. ஸோ குரோமியமுடைய இது வந்துட்டு ஹாஃப் பப் மெத்தடில் நான் எழுதியிருக்கேன். அது வந்து இதை கம்பேர் பண்ணி எப்படி எழுதியிருக்கேன்னு பாருங்கள். ஸோ 24 கவுண்டிங் வரணும். ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4s2 இது வரைக்கும் தான். இது செகண்ட் ஆர்டர். ஸோ இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர். இப்போ நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன். 2 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 18 22 24. ஸோ டோட்டலாக 24 வந்துடுச்சு. ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஆர்டர் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க. கரெக்டாக? ஸோ லாஸ்ட்டு நான் பார்க்குற ஆர்பிட்டல்ஸில் 3d4 4s2ன்னு முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா 3d4 வந்துட்டு 3d5 சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். இதில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து d ஆர்பிட்டல்ஸ்க்கு நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். அப்போ ஆப்வியஸ்லி இங்கே 3d5 மாறும். இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் நீ கொடுத்ததுனால இங்கே 4s1 மாறிடும். இங்கே புரியுதா உங்களுக்கு? 4 2வும் ஏன் அப்படின்னா d ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்துட்டு ஹாஃப் ஃபில்ட் மெத்தடில் நான் ஃபில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் கம்பேரிங் டு திஸ் கேட்டகரி இட்ஸ் மோர் ஸ்டேபிள். அப்போது நம்ம எஸ் ஆர்பிட்டல்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப டி ஆர்பிட்டல்ஸை நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறீங்க, ஐ மீன் ஹாஃப் ஃபில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டேபிள்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால் இட் வில் பி இன்டர்சேஞ்ச். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே அதே ஒரே சேமாக தான் வரும். 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 வரைக்கும் உங்களுக்கு சேமாக தான் வரும். நான் அதை எழுதலை, உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுனால. ஸோ இங்கே மென்ஷன் பண்ணணுன்றதுனால இதை மட்டும் நான் பேலன்ஸ் எழுதியிருக்கேன். ஸோ 3d5 4s1. இப்போ புரியுதா ஹாஃப் ஃபில்ட் மெத்தட் நீங்கள் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் த சேம் வே we can use that the copper metal. the copper atoms நீங்கள் copper elements எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா that is the 29 numbers. so I am going to distribute that electrons 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10. 3d10க்கு இங்கே வந்து உங்களுக்கு 3d9 4s2ன்னு ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் அ ஜென்ரல் திங். இங்கே 3d10 4s1 தான் வரணும். ஆனால் 3d9 4s2வில் கம்ப்ளீட்டாக இருந்தால் நீங்களே என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்களே மீன்ஸ் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு காப்பர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி ஃபில் ஆகிடும். ஏன்னா மோர் ஸ்டேபிள் ஆகிறதுக்கு. இது நான் சொல்கிறது நான் கிடையாது. தட் இஸ் தட் ரூல்ஸை தான் நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு எழுதுறது வந்து ரூல்ஸ் வந்து பர்டிகுலராக குரோமியமுக்கும் காப்பருக்கும் மட்டும்
இந்த half filled method இருக்கும். இந்த method only for that stable அப்படின்றத நான் மறுபடியும் சொல்லிட்டே இருக்கேன். ஏன்னா இது 1 mark questionsல கேட்பாங்க. Why? Because using that half filled method அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? That is only for that stables. Okay, so more stables for comparing to this previous state அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? That is that the main thing for electronic configurations. In this exchange of energies, I am going to show you for that exchange of energies for through this in your textbook. Okay. Okay. For example, for exchange of energies, using that organ for the chromium electronic configurations short out எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா organ into 3d5 4s1 அப்படின்ற மெத்தடில் நம்ம எழுதலாம். ஏன்னா குரோமியம் உடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா 24. ஸோ 24ல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல 6 போயிருக்கு. அப்போது ஆர்கன்ஸ் மீன்ஸ் 18. அப்போது ஆர்கன்ஸோடைய நம்பர்ஸ் இஸ் 18. ஸோ 18 + 6 வாட் இஸ் தட்? 18 + 6 இஸ் 24. ஸோ இந்த 24 எப்படி நாங்கள் ஸ்பிட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்கன் 3d4 and 4s2, ஆர்கன் 3d5 and 4s1. ஸோ ரெண்டுமே சேம் தான், பட் half filled பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே half filled பண்ணாமல் இருக்குது. இதுதான் டிஃப்ரெண்ட். இந்த half filledனால என்ன யூசேஜ், half filled பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன யூசேஜ் அப்படின்றத மட்டும் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஃபார் தட் 3d5, இப்போ 5 மீன்ஸ் அங்கே 4 எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். 4 exchange of electrons for filling methods between that in these tables. Next 3 changes is possible. அதாவது 3d5 வரனால் எத்தனை பாசிபிள் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். 4 changes for this method and 3 changes of this method and 2 exchanges and 1 exchanges of possibles for that. ஸோ இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிள்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட்டு 2க்கு பாசிபிள்ஸ் இருக்குது, இந்த லாஸ்ட்டு 3க்கு லாஸ்ட்டு 4க்கு பாசிபிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பாசிபிலிட்டி எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள். 4 + 3 + 2 + 1. ஸோ இந்த பாசிபிலிட்டி எல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ கிடைக்கிது? 10. அப்போ கண்டிப்பாக ஸ்டேபிளாக இருக்கும் தானே? ஏன்னா உங்களுக்கு டி ஆர்பிட்டல்ஸில் உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும்? 10 இருக்கணும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு D4ஆக இருந்தால், சப்போஸ் ஹாஃப் ஃபில்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு ஸோ 4 இருக்குது அப்படின்றதால அப்போ பாசிபிள் வந்து 3 எக்ஸ்சேஞ்ச் பாசிபிள் இருக்கும். 4 மீன்ஸ் 3 இருக்கும். அப்போது இங்கே 3 மீன்ஸ் 2 இருக்கும். 2 மீன்ஸ் 1 எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் டோட்டலாக அந்த எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள். 3 + 2 + 1 எவ்வளோ இருக்கும்? 6 தான் இருக்கும். ஸோ ஓவரால் எலக்ட்ரான் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு 6 இருக்கும். எப்போது? 3d4ல். இதே 3d5ல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எது மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா என்னது? 3d5 தான் உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். ஓகேவா? ஓகே dear students, I hope you understand about that the concept as well as how to be filled in the electronic configurations அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு லிட்டில் பிட் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்களே எலிமெண்ட்டோடைய அந்த அட்டாமிக் நம்பர் பேஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை போட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். எப்போ அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆர்டரை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான். ஸோ டேபிள்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஆட் சப்ரேஷன்ஸ்லாம் எப்படி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமோ the same way we have to know that the half-curve principles. இந்த half-curve principles அந்த டேப்லேஷனை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்களே வந்து நம்பர்ஸை நீங்கள் எலமெண்ட்ஸை எடுத்து நீங்கள் அந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸை ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில். ஓகேவா? ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ வில் சென்ட் அவுட் ஃபார் தட் நோட்ஸ் and homeworks also for the after the video, and you have to send out for that the particular time 5 PM. Okay, thank you.